بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ آسمہ جہانگیر کانفرنس کے موقع پر محترم ایاز لطیف پلی جو سربراہ عوامی تحریک کے سندھ کی حیثیت اور مسائل پر بھرپور انداز میں نمائندگی۔ اس پلیٹ فارم پر 10 منٹ کے قلیل ٹائم میں سندھ اور سندھی قوم کی حیثیت اور مسائل پر تقریر اس سے زیادہ شاید ہی کوئی کر سکتا تھا۔ ناظرین سنتے ہیں ایاز پلی جو کی تقریر۔ سلمان صاحب نے کہا کہ آپ سب کو بتانا ہے کہ ہمارے مسائل کیا ہیں۔ مجھے اور ہم سب سندھ والوں کو یہی پتہ نہیں ہے کہ ہم ہیں بھی یا نہیں ہیں۔ ہم ہیں کہاں؟ یعنی ہمیں جو 1935 کے گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ میں جو حیثیت حاصل تھی وہ بھی نہیں ہے۔ ہم وہ ہیں جو نہ مارشل ریس ہیں جو سیکنڈ ورلڈ وار میں انگریزوں کی افواج کا حصہ بن سکتے اور ہمیں کوئی حیثیت ملتی۔ ہم نہ پہاڑوں پہ ہتھیار لے کے چڑھنے والے، تورا بورا کے پہاڑوں پہ ہتھیار لے کے چڑھنے والے اور ریزسٹنٹ موومنٹ کے لوگ ہیں جن سے لوگ خوف کھائیں اور ان سے باتیں کریں۔ ہم نہ وہ وائلنٹ لوگ ہیں جو کراچی کے رستوں کو بند کر دیں تاکہ نیٹو کے کنٹینر نہ گزر سکے اور ہم سے بات چیت ہو۔ ہم وہ انتہا پسند بھی نہیں ہیں جو اسلام آباد میں مارچ کر کے دھرنا دے کے بیٹھ جائیں اور پھر ہم سے ریاست اور حکومت باتیں کرے۔ ہم آدھا تیتر آدھا بٹیر قسم کے لوگ، پرامن لوگ جن کے پاس ہتھیار اٹھانے کی، جن کی تربیت اور تاریخ نہیں ہے، جو انتہا پسندی کے راستے پہ نہیں ہے، جو آپ کو محمد علی جناح دے سکتے ہیں۔ جینا بھائی، اس کا نام محمد علی جناح کر کے اس کو جھرک سے اغوا کر کے کراچی شفٹ کر دیا گیا، ہم وہ دے سکتے ہیں۔ ہم آپ کو موہنجو دڑو کی سویلائزیشن دے سکتے ہیں۔ ہم آپ کو ذوالفقار علی بھٹو دے سکتے ہیں جس کو پھانسی پہ چڑھا دیا گیا۔ ہم رسول بخش پلیجو دے سکتے ہیں جس کو کوٹ لکھپت کے قید میں 8 سال تک محبوس رکھا گیا۔ ہم آپ کو شیخ ایاز دے سکتے ہیں جو ساہیوال جیل میں قید رہا۔ ہم آپ کو جی ایم سید دے سکتے ہیں جس کو غدار قرار دے دیا گیا۔ حیدر بخش جتوئی دے سکتے ہیں۔ ہم آپ کو بے نظیر بھٹو دے سکتے ہیں جس کو راول پنڈی کے راستوں پر قتل کر دیا گیا۔ ہم ہتھیار بند نہیں ہیں، ہم ایکسٹریمسٹ نہیں ہیں، ہم ڈرگ مافیاز نہیں ہیں، ہم ہیومن ٹریفکرز نہیں ہیں کہ آپ ہم سے بات کریں۔ ہم لوگوں کو واجب القتل قرار دینے والے نہیں ہیں، اس لیے ہم گنتی میں نہیں ہیں۔ ہم آپ کو 72.5% گیس تو دے سکتے ہیں۔ 3 صوبے 27.5% گیس دیتے ہیں، سندھ 72.5% گیس دیتا ہے۔ پاکستان کا 58.5% پیٹرول سندھ دیتا ہے۔ دنیا کا 6 لارجسٹ کول ریزرو سندھ میں ہے۔ 70% ٹیکسس سندھ دیتا ہے، بندرگاہ سندھ میں ہے، مگر سندھ کو کوئی سننے کو تیار نہیں ہے۔ اور ہمارے لیے آپ ہی کے زبان کے کسی شاعر نے کہا تھا کہ اسی مجرم عشق دے جرم دے، اسی سفنے لئے اڈیک، ساتھے لگن روز عدالتاں، سانو پہ جائے روز طریق۔ اسی موسم کچے عشق دے، ساڑی دھپ بڑے نہ چھاں، اسی جم دے نال دے گابرے، ساڑی قسمت مول نہ تھاں۔ اسی بھلے وانگ کبوتراں، اسی پاگل وانگ ہوا، اسی اپنے آپ عبادتی، اسی اپنے آپ خدا۔ اس ملک میں ہمیں سنا ہی نہیں گیا، ہماری رائے کی حیثیت ہی نہیں ہے۔ یہ عدلیہ کی بات ہو رہی ہے، عدلیہ کے حوالے سے پاکستان کی تاریخ کو جس دلدل سے نکالنے والے وہ چیف جسٹس جس نے آ کے ایمرجنسی کو رد کر دیا، جس نے سارے مشرف کے اس جرم اور بربریت اور اس جبر کے پہیے کو الٹا چلا دیا، رانا بھگوان داس، کوئی قدر نہیں ہے، اس کا کوئی ذکر نہیں ہوتا۔ کل سارا دن رانا بھگوان داس کا کوئی ذکر ہوا؟ اس سے پہلے کوئی ذکر ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ نہیں ہوگا ذکر سجاد علی شاہ کا جو جم کے کھڑا ہو گیا تھا، نہیں ہوگا ذکر جسٹس جونیجو کا جس نے نامینیشن فارم رد کر دیے تھے، ذکر نہیں ہے کیونکہ دور بیٹھے ہیں، دور یہاں سے ہزاروں میل دور لوگ بیٹھے ہوئے، ان کے سننے کے لیے ان کی آواز پاکستان کی میڈیا کی پسندیدہ آواز نہیں ہے۔ پاکستان کی ٹاپ میڈیا کی پسندیدہ آواز ننگر پارکر اور چھاچرو اور ڈیپلو نہیں ہے جہاں بچے مر رہے ہیں۔ کل ایک بچہ کانا کمار، ایک 7-8 سال کے بچے کو کل ریپ کر کے مار دیا گیا ہے ببرلو میں، خیرپور میں۔
चंद दिन पहले एक नौजवान नाजिम जोकियो पाकिस्तान और बर्र सगीर में कोई शख्स इस तरह मदर नेचर के लिए, इस तरह एनवायरमेंट के लिए, इस तरह अपनी वाइल्ड लाइफ के लिए लड़ा है जिस तरह नाजिम जोकियो अरब शिकारियों के सामने दीवार बन के खड़ा हो गया, उसको कत्ल कर दिया गया। आज उसके देवर को मैनेज किया गया, उसके भाई को, और उसकी बीवी को कैद कर दिया गया है क्योंकि उसकी बीवी कंप्लेनेंट बनना चाह रही है केस में। उसकी बीवी हमारी बहन शीरीन जोकियो कैद में है इस वक्त भी। हमारी एक और बहन फहमीदा सियाल को कुरान पाक हाथ में पकड़े हुए गोलियों से भून दिया गया है। कोई सुओ मोटो सुनने में आया है? हाँ, फरियाल गोहर की एक हाथ में कोई थैली हो, उसमें तो सुओ मोटो हो जाता है, उसमें तो सुओ मोटो होता है। मगर वहां पे फहमीदा सियाल के कत्ल पर, वहां पे नाजिम जोकियो के कत्ल पर कोई आवाज बुलंद नहीं होती। वहां पे मैमूना सुमरो बच्ची कत्ल कर दी गई है कंदकोट में। वहां कुर्रतुल ऐन बुलेदी को कत्ल कर दिया गया है हैदराबाद में। कोई बोलने वाला नहीं है क्योंकि एजेंडा पे नहीं है। सिंध के लोगों को तो स्टीरियोटाइप बना दिया गया ना, साईं सरकार, वड्डी सरकार, मेरिट से सिंध के लोग, उनकी नजर में जो रूलिंग क्लिक्स के 500,000 लोग हैं, अगर वो करप्ट हैं, अगर वो, और मैं नहीं कहूंगा कि वो नहीं है, वो बिल्कुल हैं। सिंध के रूलिंग क्लिक के लोग पंजाब की रूलिंग क्लिक्स के लोगों से ज्यादा करप्ट हैं। ये हम सिंधी होने की हैसियत से मैं तस्लीम करता हूं कि सिंध की तबाही और बर्बादी में जहां इस्लामाबाद का किरदार है, वहीं सिंध की तबाही और बर्बादी में इस्लामाबाद से ज्यादा किरदार सिंध की रूलिंग क्लासेस का है। मगर वो रूलिंग क्लासेस भी तो हम पर मुसल्लत करने वाले आप लोग हैं जो इस्लामाबाद में बैठे हैं। आप लोग उनको मुसल्लत करते हैं हम पर और फिर कहते हैं कि भुगतो। ये आपके लोग हैं, ये आपके सरों पर बैठे रहेंगे। उनको कभी आप अपनी बी टीम बना लेते हैं, कभी उनको आर्जी तौर पर अपना मुखालिफ बना के उनको हीरो बना देते हैं। फिर वो हीरो बनते हैं, फिर हीरो बनकर फिर वो अगले 5 साल सिंध को तबाह करने के लिए मैदान में उतरते हैं। सिंध में आपको पता है, सिंध की 18 अजला के लिए सिंध हाईकोर्ट ने कहा है कि वहां गटर मिला हुआ पानी लोगों को पिलाया जा रहा है। गटर, खराब पानी नहीं, पोल्यूटेड पानी नहीं, गटरों का मिला हुआ, गटर की लाइन और पानी की लाइन मिली हुई है 18 अजला में। सिंध हाईकोर्ट कहती है, मैं नहीं कहता। सिंध जहां पे इस वक्त फॉरेस्ट काटे जा चुके हैं, रिवराइन की कच्चे की एरियाज वडेरों और जागीरदारों के पास हैं, और इस्लामाबाद से आकर आप हमारे देहातों की लाखों एकड़ जमीनें कराची में बिल्डर माफिया के हवाले कर देते हैं। और बिल्डर माफिया में कौन बैठे हुए हैं? उनके पार्टनर सिंध की हुकूमत के लोग, उनके एक्स ऑफिसर्स, एक्स मिलिट्री के कर्नल्स और ब्रिगेडियर्स, बहरिया टाउन की एडमिनिस्ट्रेशन सारी वो है, वो लोग बैठे हुए हैं। उन्होंने सिंध के देहातों को मिसमार कर दिया। सिंध के जजायर जो सिंध की टेरिटोरी हैं, पाकिस्तान की आईन के मुताबिक जो पाकिस्तान के पानी है, उनका पहला वाला हिस्सा इंटरनेशनल वाटर से पहले वो सिंध के प्रोविंस की मिल्कियत है, उसमें कहते हैं जजायर बनाएंगे। सिंध की जमीनें ले ली, सिंध के वसाइल ले लिए सिंध का, और सबसे ज्यादा लोड शेडिंग गैस की सिंध में, सबसे ज्यादा बिजली की लोड शेडिंग सिंध में। उनको आपने ये डिक्लेयर कर दिया है कि भाई ये मफतूहा इलाका है और ये पट्टे पे दे दिया है। अकबर बादशाह ने पट्टे पे फला खान खानान को दे दिया, अब्दुर्रहीम खान खानान को, बीरबल को पट्टे पे। पहले जो नवाज शरीफ साहब की हुकूमत बैठी थी, हमारे साईं बैठे हुए हैं, परवेज साहब बैठे हुए हैं, पहले नवाज शरीफ साहब की हुकूमत में भी कहा था कि भाई जरदारी साहब के मामलात में मुदाखलत नहीं करना, आप जाने, आपका काम जाने। अब भी पीटीआई की हुकूमत ने कह दिया है हम बयान शयान जारी करेंगे, क्योंकि पीटीआई खुद पाकिस्तान के लोगों को तबाह करने में फोरफ्रंट पे है। महंगाई, जुल्म, जबर, दवाइयां, आटा, गंदम, सब चीजें। तब अब कहते हैं कि इनके साथ मजीद कन्फ्रंट नहीं करना। नवाज शरीफ और पीटीआई की लड़ाई में सिंध को एक दफा फिर बी टीम बनाकर साइड पे रख दिया गया है, क्योंकि उनको यूज करना है, और नतीजा हम सिंध के लोग भुगत रहे हैं। कास्ट हमको पे करनी पड़ रही है, हम तबाह बर्बाद हो चुके हैं। मैं आपके पास शिकायत लेके आया हूं, अभी ये मुख्तसर का कहा जा रहा है, दूसरा राउंड है। मैं आपको बता रहा हूं कि इसी तरह ट्रीट किया गया था दूसरे लोगों को, कहा गया था 4 फुट के लोग हैं, 5 फुट के लोग हैं, मछली खाते हैं, जायल हैं, पागल हैं, ये क्या करेंगे? सिंध के लोगों को आप दीवार से लगा रहे हैं इस्लामाबाद के हुक्मरानों, इस तरह करेंगे। इसकी बहुत बड़ी कास्ट नहीं। हम तो वो लोग हैं जो ड्यू शेयर मांगते हैं, हम कहते हैं पाकिस्तान हमारा मुल्क है, इस मुल्क में हमें बराबरी का हिस्सा दिया जाए। मगर पीछे जो दूसरे लोग बैठे हैं, वो अगर कुछ और बैरूनी ताकतों के जरिए मैनेज हो गए तो बड़े भयानक नतायज निकल सकते हैं। शुक्रिया।